वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो सारी संगत का अज के प्रोग्राम विच स्वागत है जी। हर रोज़ मिथे समय सारणी के मुताबिक जिहड़े स्पीकर ने वो आपकी सेवा च हाज़र होंदे ने। तो हर सनिचरवार कोई ना कोई साडे स्पीकर वो जिहड़े किसी ना किसी होर जिहड़े फील्ड विच जिन्हां दी मुहारत है, असीं उन्हां नूं बेनती करी दी है बई वो आके साडे नाल कोई विशा साझा करन। तो मैंने बड़ी प्रसन्नता है कि पहला भी 3-4 बारी वीर जी आ चुके हैं, सर सरबजीत सिंह जी रेणुका। और इन्हों की जी प्रेजेंटेशन है वो वाकई बड़ी यूनीक होती है। तो सारे बोलने वाले बड़े साढ़े सत्कार के पात्र ने, पर वीर जी का क्योंकि शायद उन्होंने जोड़ा प्रोफैशन है वो भी टीचिंग है, यूनिवर्सिटी लुधियाना यूनिवर्सिटी चो प्रोफैसर ने। ते पर मुहारत जिहड़ी है वो सतगुरु की बख्शिश नाल हुंदी है। उनकी प्रेजेंटेशन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो अज बोल रहे हैं, मैं तो इन्हों की पिठ पिछे भी कहूँगा कि इन्हों प्रेजेंटेशन बड़ी यूनीक होंगी है और सारी संगत बड़ा एप्रीशिएट करती। तो साड़ी खुशकिस्मती है कि वो अज फिर साढ़े नाल ने। ते विशा उन्होंने हैगा सारे वंडिए सारे छकीए। ते सतगुरु ने बड़ी कृपा की है, ऑलरेडी इन्हों आप मिले हुए हैं बई ये वाहिगुरू की बख्शिश होंगी है कि उन्होंने चेहरे ते हर वेले मुस्कुराहट होंगी है। तो मैं एक बार किसी ने कहा भी स्माइल इट इज़ फ्री, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ नहीं लगता, मुल नहीं लगता। तो सतगुਰਾਂ ने बख्शिश की ना ही बड़ा वधिया ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ है जी, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਵੰਡੀਏ ਸਾਰੇ ਛਕੀਏ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਣੂਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ जो शब्द कहे ने वो मेरी जिम्मेवारी होर वध गई है। पता नहीं सतगुरु जो बुलाणगे जी, जिस तरह का उहदा हुक्म है आपे ही वो मत दिंदा है, आपे ही बोल बुलांदा है। अज जिहड़ा विशा आप जी नाल विचार करना है वो सारे वंडिए सारे छक्कीए। पहला तो मेरा दिल करता है तुसी सारे जने अज 46 जने अपना जुड़ बैठे हैं, 47 हो गए जी। तुसी सारे राजा सिंह जी ने मेरी तारीफ करती, पर तुसी सारे मैनू धरिग कहो भी तेनू हुण जाके गल समझ आई है। मैनू सच्ची अपने आप ते शर्म आ रही है भी वंड छको दा जिहड़ा संकल्प है वो हुण जाके हली भी नहीं कह सकते कि पूरी समझ आ गई। सारी उम्र हाली तक वंड छको असी यही सोचते रहे भी लंगर वंडना है, छबीलां वंडनियां। कमाल है मेरी कौम दी, लंगर दे विच करोना काल दे विच खास करके बहुत ज़्यादा सानू शोभा मिली है, सिफत हुई है देश विदेश दे विच। पर थोड़ी थोड़ी पातशाह बख्शिश कर रहे नहीं समझ आ रहा भी वंड छको दा संकल्प कोई बहुत ही वड्डा संकल्प है। वो की संकल्प है, उन्होंने किवें असी रूपमान करिए। 550 साल ते असी अपनी यूनिवर्सिटी दे विच छोटा जिहा उपराला कीता सी, उहदे बेस ते मैं अज प्रेजेंटेशन आप जी दे सामने रख रहा। ते मेरी भावना यही है कि आप सारे बड़े विद्वान हो, तुसी इहदे विच सजैशनस दिओ कि किवें इहनूं होर इंप्रूव कर सकते हैं संकल्प नूं। पहली गल तो ठीक है करिए करते रहिए, जां इहदे विच की चेंजिस करिए, इस भावना दे नाल मैं आप जी दे दरबार दे विच ये चीज़ रख रहा। सो सब तो पहली गल श्री गुरु नानक देव जी दे 3 सुनहरी असूल, नाम जपो किरत करो वंड छको। बड़े ही सुनहरी असूल ने, बड़े ही कमाल दे असूल ने। नाम जपना, किरत करना, वंड छकना। अपने कॉलेज की किताब है सिक्खी अते समाजवाद। ये जिहड़ा समाजवाद सी वो किरत करो ते वंड छको दी गल करदा है, एग्जैक्ट उस रूप विच नहीं बट करदा है। लेकिन नाम जपो ना होण करके 1989 दे विच जदों USSR 15 देशां दे विच वंडिया गया, संसार दी सुपर पावर तबाह हो गई।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਸੀ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਬੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਸਟੀਕਾਂ ਵੰਡੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੋ। ਸੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਵੰਡ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡਣਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਵੇ, ਤਿਸ ਹਰ ਤਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹੱਥ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿੱਸਾ, ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਵੰਡ, ਹਿੱਸਾ, ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਅਨਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਅਨਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਤਾਣ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਉਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਤਾਣ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਆਹਾ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਬੀਲਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਐਸੀ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਲੰਗਰ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਬੂਟ ਚੱਪਲ, ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕੋਈ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੈਜਟਸ ਬੜੇ, ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਘਰ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ, ਇਹ ਸਭ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 13 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ 13 ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ 13 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਕੇਵਲ 13 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਸਹੀ, ਘਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਰਿਟੀ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਇਜ਼ਨਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਜੀ? ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਪਰਲਾ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਸੰਕਲਪ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 550 ਸਾਲਾਂ, 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨਾਓ ਜੀ ਇਹ 550 ਸਾਲਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਹੁਣ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਡੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਣੇ ਪੌਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 30-40 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੌਟਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਝਿਜਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਥਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਵੇਲੇ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਮਾਈ ਲੈਂਡ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੰਡਾਂ। ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਐਕਸਟਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ। 20 30 40 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, 5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਆਮ ਅਖਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਵੰਡਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਾਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇ ਲਵੋ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੈਜਟਸ ਇਹ ਵੰਡੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕੀ। ਥੱਲੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੰਡਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਾਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਝਿਜਕ ਸੱਚੀ ਆਂਦੀ ਜੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 8-10 ਘਰਾਂ ਦਾ, ਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਲੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 33 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਵੈਟਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। 3 4 5 ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਈਗੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਥਾ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਹੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ,
मैं दवा दब बिना झिझक दे फटाफट धो के अगले दिन ही पा लिया, पर मैं दसिया किसी नूं नहीं कि मैं वंड छको च लिया। ते गुरु प्यारिओ इस साल कमीज ते एक कुर्ता मैनूं मिलिया जी, बड़ा ही साफ नवां वधिया, ते मेरा मन करदा हुण जदों मैं पावां ना सब नूं दसांगा मैं वंड छको च लिया। मैं ते हली ये कह रहा मैं करांगा, पर एक भैन जी ने बड़ी कमाल कर दित्ती जी। उसे ही समागम ते साडे भैन जी उन्हें दूसरी लेडी नूं कहा भी असीं नवें घर शिफ्ट कर लिया ते मैं चूल्हा नवां लिया। तो दूसरी लेडी कहती है भी मेरा चूल्हा भी जिहड़ा है ना वो 2 बर्नर वाला है, मैं भी 4 वाला लैना है। तो उन्हें कहा भी मेरा पिछला 4 वाला बिल्कुल ठीक ठाक सीगा, मैं ते नवें घर करके नवीं किचन करके नवां ले लिया। तुसीं जे बुरा ना मन्नो ते वंड छको दा गल चल रही है, तुसीं साडा वो चूल्हा लै जाओ। लो जी उन्हां दे घरों चूल्हा लिया ते फिर मुड़ के ओहदी फोटो खिच के एक बड़े वड्डे ग्रुप विच पाई कि फलाने भैन जी दे घरों मैं चूल्हा लैके वंड छको च आई। मैं सोचदा भी वंड छको शर्म नाल नहीं करना, माण नाल करना है। अच्छा ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 3 ਲਾਭ ਇਹਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾ ਤੇ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। मैं बराबरी ते भ्रातरी भाव नूं प्रफुल्लित नहीं कर रहा। ते जे मैं दे भी रहा ते लै भी रहा, फिर मेरे अंदर बराबरी भ्रातरी भाव, सोशल फैब्रिक, सोशल कनैक्टेडनैस। मैनूं वो मोर्चे याद आते ने जी, 84 तो पहलां दे धर्म युद्ध मोर्चा, 82-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਬਾਪ का नाम ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। फैसला किया होया सी सारिਆਂ ने। माता का नाम माता साहब कौर, केड़ा पिंड है जी आनंदपुर साहब जी, केड़ा महला है जी, केड़ी थां है जी केसगढ़ साहब। आहा, ये संकल्प केवल अमृत छकन समय असी बोलते हाँ वरतते हाँ, अगों पिछों असी इहनूं भुल ही गए। ये सचमुच साडे सारियां दा पिता एक है, माता एक है, इक्को थां दे असी जम पला ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, पर लैके मैं वो चीज आया जो मैं वरतनी है, यानी मेरा नुकसान कुछ नहीं होया, फायदा होया। इस तरह ही सारियां दा। आहा, क्या बात है, कितना कमाल दा ये संकल्प है। सारियां दा लाभ ही लाभ, किसी दा भी नुकसान नहीं। इहनूं भावें वंड छको थ्योरी कह दईए ते साडे कोई इकोनॉमिस्ट खर्चा किसी का भी नहीं हो रहा, ते सब नूं लोड़ींदी ते मन भाउंदी जे वस्तु उन्होंने मिल रही है जो उन्होंने चाहिए है। देर आर चांसेस साडे कोल इत्थे आए ने लोगों ने साइकिल भी दिती है, लोगों ने एक किसी का कैनेटिक खड़ा सी, उन्होंने कहा जी असीं नहीं वरतना, किसी लोड़वंद नूं परख करके देना। हाँ, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट गल जे। जिहड़ा 2 नंबर पॉइंट मैं लिखिया है ना जी, इत्थे देखण विच आ रहा है कि कुछ चुस्त लोग हर थां तो समान लई जा रहे। वैसे 13 ते एक नूर वाले जेडे वीर काम कर रहे ने, बड़ा वधिया नेकी की दुकान वाला, उन्होंने कहंदे ने जेड़ा कोई वध चीज़ां लैंदा असीं आधार कार्ड नोट करते हैं। चलो, पर मैनूं ये लगता है कि साडे बहुत सारे परिवार हाली भी शर्म या झिझक करके साडे कोल नहीं आते। सानूं उन्हां तक आप पहुंचण दा यतन करना चाहिए। 34 सैक्टर गुरुद्वारा साहब ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਵੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਵਰਤਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਧੁਆ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁਆ ਕੇ ਗਰੀਸ ਲਵਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ 100-200 ਲਾਇਆ ਤੇ ਐਨ ਸਾਈਕਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਅਸਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਿੱਕਰ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 33 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਨੇ ਜੀ, 3 ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਆਪਣਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੰਢਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟੋ ਨਵੀਂ ਲਵੋ। ਸੋ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹਟਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਮਿਨੀਮਲਿਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਚੈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨੀਮਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਖੇੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਖੇੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਰਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਘਟਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਡਸ ਘਟਾਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬਈ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਖਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਹੋਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ, ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਹੋਰ,
ਸਿਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਨੀਮਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਥਾਟ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਚ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਦਾੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਲ ਕਰੀਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਈਨ ਬੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਡੱਬੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਆਇਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਔਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਮਿਨੀਮਲਿਜ਼ਮ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਿੱਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਠੂਸੇ ਪਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ, ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਲਾਭ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਘਟੇਗਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਸੇਵਡ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਅਰਨਡ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। BA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ, ਪੁਰਾਣੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ, ਮੋਰ ਦੇ, ਈਜ਼ੀ ਡੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਵੱਡੇ, ਆਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ AI ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗਲਾਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ
ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਵੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਫੇ ਆਪਣਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਮਿਸਤਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਨਵੇਂ ਲੈਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੰਡੀਏ ਸਾਰੇ ਚੱਕੀਏ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕੋ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸਲ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਏਦਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੰਡ ਛਕੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨੇਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਹੈ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੇਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵੰਡੀਏ, ਸਾਰੇ ਛਕੀਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਗਮ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਲਈਏ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸਿੱਖੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਫਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੋਰਲੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਤਿਆਗ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 5-10 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣ, 5-10 ਹੀ ਲੈ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੰਡੀਏ, ਸਾਰੇ ਛਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਏਗੀ, ਏਕਾ ਆਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਔਰ ਛਬੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੜਚਨ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ, ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰੇਣੂਕਾ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੈਕਚਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੇ ਅਵਰ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਇਰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੰਡੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛਕੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਤੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਹੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਬਈ ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੰਡੀਏ ਸਾਰੇ ਛਕੀਏ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਤੋ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ ਚੀਨੇ ਤਿਨੀ ਪਰਮਗਤ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਈਏ। ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਐਡ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10,000 ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ 500 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡ ਲੱਗਦੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਣੂਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਅੱਕੀ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਨਮਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਕੀ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਕੀ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਜਟਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਰਾਜ ਜਟਾਨਾ। ਅਗਲੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਮਲ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਪੈਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ,
हाँ हाँ जी जी हरलीन हरਲੀਨ कौर ਕੌਰ जी ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, लग ਆਵਾਜ਼ तो ਨਹੀਂ ਆ ठीक ही ਰਹੀ। रहा, ਤੁਹਾਡੀ आवाज तो बड़ी सोहनी आ रही है। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ चलो ਬੋਲਣ ਦੀ आप ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ अपने ਜੀ ਅਸੀਂ। दूजे पासे फिर चलते हैं। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਚਰ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਟ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀ OPP9 ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਹੈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੈਲੋ OPP9 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो मैं 1 मिनट पहला जरा म्यूट वाली ऑप्शन जरा चेंज कर रहा। सो इस तो पहला कि संगत जो जिन्हों के हैंड रेज ने उन्होंने विचार असी सरवण करिए। एक मैं थोड़ी जी गल अपनी शेयर करनी चाहता वा, सरबजीत सिंह जी का ध्यान मंगदा। प्लीज़ तुसी अनम्यूट कर लेना सरबजीत सिंह जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੰਡੀਏ ਸਾਰੇ ਛਕੀਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ 3 ਕਾਫੀਜ਼ 1 ਫॉर द वॉल। फिर कोई और आंदा सीगा 2 ਕਾਫੀਜ਼ 1 फॉर द वॉल। कोई और आया जिन्हें 4 ऑर्डर कीतियां 2 फॉर द वॉल। तो वो जो बंदा इंडियन सीगा वो सोच रहा भी ये हो की रहा है। फिर थोड़ी देर बाद किसी आना कोई बंदा आया, उन्हें दीवार जो बोर्ड लगा सी उत्थों एक पर्ची उतारनी तो काउंटर ते देनी तो फ्री फंड कॉफी लै जानी। तो एक कॉन्सैप्ट ये सीगा कि भाई उस रेस्टोरेंट ने प्रोविजन किया होया सीगा भी जिहड़े उहदे कस्टमर
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੰਡ ਛਕੀਏ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ 13 ਰੁਪਏ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿਲਵਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੀ ਹੈ $2-3, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਸਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ USA ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਜ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਜ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ $50 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ $4-5 ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਈਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਦਮੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ USA ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਾਜ ਸੇਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਜ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਖਿਡੌਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ $50-70-$75 ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ $5 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੈਪਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ USA। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ USA ਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਸਫੈਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ 2-3 ਵਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਡਾਇਵਰਟਿੰਗ ਸਿਕਸ ਮਨੀ ਟੂ ਨੌਨ ਸਿਕਸ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਡੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਟੈਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੈਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੰਡ ਛਕੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੋਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ Oppo A9, ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। Oppo A9, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। Oppo A9, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। नो साउंड, सॉरी। नेक्स्ट जी डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਜ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਆ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 13 ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ